one example. You are a Shiva Bhaktan. Okay. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ ആണ്. If I say you, no, think of Krishna and sing, it will not come. I will say, this is the composition, means the lyrics meaning is this bhakti, whichever God you believe, whichever, if you want to believe it in within your beloved, within your parents, wherever you have that kind of connection, you think that and sing. You just check, it will come. So that is a teaching pattern of a guru, how they explain the composition. And it is very important when you teach vocal, whether it is a small bhajan or a Carnatic kriti or a kajri or a thumri, you need to explain, because vocal means it is lyrics. Classical ayalum, light music ayalum, folk ayalum, endu ayalum, lyrics undu means adanuru importance undu. Otherwise you just sing the akara, vocal is over. Composition means when we are singing, the lyrics is important, right? So if you are teaching them lyrics, you make them understand lyrics, automatically ഒരു ഏജ് ഉണ്ട്. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് പറയുമ്പോൾ അത്ര ആ സമയം അത്ര കാര്യം മനസ്സിലാവത്തില്ല. പക്ഷെ ആ കുട്ടി അത് ഒരു റിലീജിയസ്ലി അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പോഴേ, മീൻസ് പ്രാക്ടീസിങ് പാറ്റേൺ ഈസ് റിലീജിയസ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല, അതില്ല. Any kind of, any religion you follow, when you are singing a Carnatic kriti, you should connect with whatever you follow, whatever like bhakti you have. With that, automatically the sense of emotion towards that bhakti will come. This is my belief, and I teach in this way. Each and every if it is a romantic composition also, I connect with Krishna Radha always, so that you able to find the, you should visualize the thing. പക്ഷെ അതിനോട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ, ഡിവോഷൻ ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് വേണമെന്നാണല്ലോ താങ്കൾ പറയുന്നത്. വാട്ട് അബൌട്ട് എ നോൺ ബിലീവേഴ്സ്, ഒരു ഡിവോഷനെ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഭക്തി, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്തിയുള്ള ആളുടെ കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ, ബട്ട് somebody who doesn't believe in God, somebody who is an atheist, അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇത്തരം ഒരു സിനാറിയോ എങ്ങനെ? Emotion means here, if bhakti is not there and you have come to performing arts, you should have some kind of emotion, any kind of. There are so many emotions, no? It can be shringarik, it can be bhakti, it can be vatsalya, it can be your emotion towards your parents. That must be there. And if any kind of emotion is there, then there is no chance of bringing out anything. Depends upon teaching then. And first of all, ottu bhakti illate person, I don't think so they are going to sing the kriti also. No, but there are people in Carnatic at least. T.N. Krishna പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. T.N. കൃഷ്ണ പാടുന്ന പോലെ ഭംഗിയായിട്ട് ആരും പാടിയതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. രംഗപുര വിഹാരം, പ്രത്യേകിച്ച് ആ കൃതി. T.N. കൃഷ്ണ നമ്മുടെ അറിഞ്ഞെടുത്തോളം പുള്ളി ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ബിലീവർ അല്ല, ആയിരിക്കണം, എയ്ത്തിസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാനപ്പോ പുള്ളിയെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ്, T.N. കൃഷ്ണയെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ? That is practice actually. He is having a very higher level of, the improvisation style and the way of singing. And it's not now, it's from so many long years he is doing that. So while singing, definitely he is connecting with some kind of emotion. And sometimes it is not the bhakti emotion, not towards any god, but definitely some emotion is there. Practice if he is doing, definitely he is having that much. That is his emotional part, doing practice and presenting the composition. There is something definitely which we don't know. Because without emotion, nothing is actually in performing arts or any kind of art. Without emotion, I don't think so anything comes out. If one child
യു ഹാവ് ഗിവൻ എ പേപ്പർ ആൻഡ് പെയിൻറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിൽ, ഭക്തി ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴേ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കൂ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമോഷൻ അകത്തുണ്ടല്ലോ. ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. ഭയങ്കര ഡിപ്രസീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ഇല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് ഇങ്ങനെ കുത്തും. സംതിങ് ഹി വിൽ ബി ഡൂയിങ്. സം ഇമോഷൻ ഇസ് കമ്മിങ് ഔട്ട്. So there will be something, whether you have the devotion towards God or devotion to anybody, any kind of something is there, then only performing arts is possible. Otherwise it's not possible. That I feel. But maybe some other power he's having, let's say. ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മേ ബി ഒരു രാഗയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗോഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആ രാഗയെ നമ്മൾ അട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എ നോൺ ബിലീവർ ആ ഒരു മേ ബി ആ ഒരു ഗോഡ് എന്നുള്ള ഐഡന്റിറ്റിയെ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സുപ്പീരിയർ പവറിനെ നമ്മൾ എന്താണ് അട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രാഗയിൽ നിന്ന് ഒരു നോൺ ബിലീവറിന് മേ ബി അയാളുടെ ഫാദറിനോടുള്ളൊരു അട്രാക്ഷൻ, ഒരു റെസ്പെക്ട്, അങ്ങനത്തെ രീതിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ പാടാൻ കഴിയും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എക്സാക്ട്ലി. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ബിലീവിങ് റിലിജൻ പറഞ്ഞ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് വി മേക്ക് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി വിത്ത് റിലിജൻ, റൈറ്റ്? ഞാൻ ഹിന്ദു ആണ്, ആരെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ ആണ്, ആരെങ്കിലും മുസ്ലിം ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് തിങ്സ്. ആർട്ട് ഈസ് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്. Art is not a community-based thing. Especially music is not at all a community-based thing. There is a Shakti which is actually running us. There is a power which is actually running us. So if they have the ability to perform or connect with the people, that means there is a power which is actually controlling them. Whether they are believing anybody, പേരൻസ് ആയാലും പേരൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഗോഡ് തന്നെയാണ്. അത് വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദാറ്റ്. ഫോർ മീ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ടോൾഡ് യു നോ, ഐ വിഷ്വലൈസ് ദ തിങ്സ്. ഒരു കണക്ടിവിറ്റിയാണ്, ഒരു ശക്തിക്കാണ്, ഒരു പവറിനാണ്. ആൻഡ് പെർഫോമിങ് ആർട്ട്, എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ആർട്ട് ഫോം ഈസ് ബിയോണ്ട് എ റിലീജിയൻ, വാട്ട് ഐ ഫീൽ. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ലിസൺ ഉസ്താദ് റാഷിദ് ഖാൻ, രാഗ് ദുർഗ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ട്. He has explained in that. During Navratri, he used to sing that. Asamam, how he used to cry after singing that. So he is a follower of Islam, right? But see the connectivity. So he is having a connectivity, the emotion, the connectivity with power. And definitely I feel that art and culture, who all are not believing with reasons. If scientific evidence is there, then only I will believe this, otherwise I won't believe. This kind of things who all are having, they are not believing in anything actually, not even parenting also. But who all are having little bit of connectivity with art and culture, definitely they have connectivity with something. This is my belief. I feel in that way. I teach in that way. Because I have lots of students from different community, and I never tell them that Krishna hai to Krishna ki bhakti karo, Shiv hai to Shiv ki bhakti karo. Nahi, utni bhakti to even I don't have that much bhakti, but I am connected with music and my emotions, and that emotion, your voice projections, comes through what you think at that moment, and that practice only works. മാം അതുപോലെ മാം ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആൻഡ് കർണാട്ടിക് രണ്ടും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം സാധാരണ ഡാൻസിലൊക്കെ പറയാം, ഭരതനാട്യം പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ മോഹിനിയാട്ടം പഠിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം രണ്ടിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരും. അങ്ങനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പൊതുവെ. ഒരു ആർട്ട് ഫോം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ. അപ്പോൾ മാം അങ്ങനെ തന്നെയാണോ, അതോ രണ്ടും കുട്ടികൾ രണ്ടും പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്നാണോ? അതാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. ദീസ് ഓൾ ആർ അവർ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ടീച്ചർ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർണാടകയിൽ തന്നെ ഹിന്ദുസ്ഥാനിനെ തന്നെ രണ്ട് ടെക്നിക്കൽ സൈഡാണ് ഡിഫറെൻറ്റ്. വോയിസ് പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതന്നെയാണ് ഡിഫറൻസ് ബേസിക്കലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വോയിസ് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാനി പാടാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, കർണാട്ടിക് പാടാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ രണ്ടത്തിലെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ആണ്, നമുക്ക് അത്ര പ്രാക്ടീസാണ്.
സഡൻലി ഞാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാനി കർണാട്ടിക് കൊച്ചു വയസ്സിന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സഡൻലി കർണാട്ടിക് പഠിപ്പിക്കാൻ പോയാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പാടാൻ പോയാൽ തന്നെ അത് ശരിയാവത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് ഇൻ പ്രാക്ടീസ്. ഐ എം പ്രാക്ടീസിങ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഓൺലി. സോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയം നമ്മുടെ ഈ ഇതിന് ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എത്രയാണ് ഗമക്ക സ്റ്റൈലാണ്, എവിടെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടലി നമ്മുടെ വോയിസ് കൾച്ചറിൽ പാട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ വോയിസ് കൾച്ചർ നമുക്ക് ടീച്ചർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അത് അവർക്ക് ആ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് സ്പെസിഫൈ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഒരു ഗമക്ക എങ്ങനെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രാഗില് യൂഷ്വലി മായമാലോകൾ സാ റീ പാടുന്ന സമയം റീ ആണ് സാന് കൂടെ ചേർത്താണ് പാടുന്നത്. ഓക്കെ, കണക്ടിവിറ്റി അങ്ങനെയാണ്. ബട്ട് ഇഫ് ഐ സിംഗ് ഭൈരവ്, റേ ഈസ് കമ്മിങ് ലിറ്റിൽ above note, Shruti is little above it is touched. So this change you must understand. ഇപ്പോൾ മായമാലകൾ പഠിച്ചിട്ട് വന്ന ഒരു കുട്ടി റേ എങ്ങനെയില്ല ഇത് മാറ്റിക്കൂ, ഇങ്ങനെയാണ് ഭൈരവ് ഇങ്ങനെ പാടിയാൽ മതി, ഇല്ല. അവർക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് പറയണം. ഈ പാടുന്നത് ഇത് കർണാട്ടിക് പാറ്റേൺ ആണ്, നമ്മുടെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഇങ്ങനെയാണ് പാടുന്നത്. അപ്പോൾ പാടുന്ന സമയം ഈ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സ്റ്റുഡൻസിനെ they are actually ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ പിന്നെ so intelligent people, so intelligent. They are actually able to grasp the things.